वेलकम सत श्री अकाल जी। मैं हाँ हरजोत कौर ते हाजिर आज लैके तुहाडा अपना मनपसंद इमीग्रेशन शो उडारी विदेशा नूं ते अज आपां कई मेन टॉपिक्स उपर गल करन जा रहे हैं क्योंकि कई सारी क्वेरीज साडे कोल आईयां ने स्टूडेंट्स दियां जो जानना चाहुंदे ने कि कैनेडा दे रिजल्ट्स नूं लैके हुण की रुझान चल रहे हैं या फिर यूके विच स्पाउस वीज़ा लगाना है तां की अगर स्टूडेंट्स नूं कोई मुश्किल आ रही है किस तरह की मुश्किल आ रही है तो किवें अप्लाई कर सकते हैं। ते नाल दी नाल आस्ट्रेलिया बारे भी बहुत आपां खास तौर पर गल करांगे इस शो दे विच क्योंकि आस्ट्रेलिया नूं लैके बहुत सारे सवाल ने स्टूडेंट्स के मन के तुसीं भी शो का हिस्सा बन सकते हो। लगातार जो नंबर डिस्पले होएगा इस उपर कॉल करके ते हुण मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहांगी जिन्होंने असीं अज अपने शो विच इनवाइट किया है जी। RS ग्लोबल इमीग्रेशन तो वीज़ा एक्सपर्ट मिस्टर सुखचैन सिंह राही जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हरजोत जी। प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों को मेरे वालों ते मेरी समुची टीम वालों प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल। धन्नवाद तुहाडा इस शो के राही मैनूं अपने दर्शकों नाल जोड़ दिओ, हर वार गल्लां करन दा मौका मिलदा। अज लाइव कॉल्स भी लवांगे, पिछले वीक लाइव कॉल्स नहीं लईआं, सो अज शो चल रहा इस टाइम लाइव चल रहा। तुसीं कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हो 70509 70509 यानी कि 70509 70509 नंबर से। और ये प्रोग्राम नाल दी नाल RS ग्लोबल इमीग्रेशन के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज भी चल रहा। तुसीं आपदा कमेंट बॉक्स जाके कोई सवाल छड्डना चाहुंदे छड्ड सकते हो। सो कैनेडा की शुरुआत करांगे। रिजल्ट होने काफ़ी बच्चों कन्फ्यूजन है। एक वीडियो मैं की अज या कल तक भी अपलोड हो चुकी होएगी। बच्चों ने अगस्त में फाइल पाइया, जुलाई फाइल्स पाइया, जनवरी इनटेक दे रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। सो तकरीबन ये मान के चलो भी जे हुण तुसीं जनवरी फाइल ला रहे हो तो जनवरी तक वीज़ा कभी नहीं होना। वैसे भी ट्वीट करके कैनेडा ने उन्हें मतलब ऑलरेडी एम्बेसी ने ट्वीट करके मैसेज भी देता सी लोगों तक पहुँचाता सी कि हुण जिहड़े रिजल्ट्स ने वो नॉर्मल रुझान नालों डिले हो सकते हैं। सो असीं कमिटमेंट नहीं दिंदे कि जनवरी टेक जो तुहाडा है वो समय सिर रिजल्ट आ जाएगा जे तुसीं हुण फाइल अप्लाई कर रहे हो। और जे तुहानूं याद होवे असीं इसे चैनल ते अपने यूट्यूब चैनल ते तकरीबन जुलाई के एंड में ही रौला पाया सी कि सितंबर तो पहला फाइल लॉन्च कर दो, एडमिशन मुड़ के नहीं मिलनियां जी। 15 सितंबर तो बाद दाखले नहीं मिलने जनवरी टेक दे। तो गल अज वाकई सच्ची होंदी नज़र आ रही है। अज असी नवंबर के अद लंघ चुके हैं। सो हुण इस टाइम कैनेडा की एडमिशन करानी तो बड़ी दूर की गल है, फाइल पा के भी वीज़े की संभावना नहीं। सो अज जे मई इनटेक की गल करी क्योंकि वैसे भी बहुत छोटा जिहा इनटेक हुंदा मई का, चिड़ी दे पुंज जिहड़ा निक्का जिहा इनटेक है। सो सारे कॉलेज विच जिहड़े कोर्सेज ने सिर्फ 1/3 अवेलेबल होंदे ने। मेजर इनटेक जनवरी और सितंबर है। सो दोस्तों रिजल्ट्स तो आ रहे हैं पर तकरीबन 60 तो लैके 70-80 दिन 90 दिन का समा भी लग रहा। सो जे तुसीं फाइल अपनी अगस्त में पाई है तो हुण जाके दसंबर च रिजल्ट आने की संभावना नवंबर च हैगी है। पर जे हुण फाइल पा रही जे पाइयां ने या सोचो तुसीं अक्तूबर च फाइल पाइयां ने तो मुश्किल है जनवरी के रिजल्ट टाइम सिर होण। सो ये तो असीं अपडेट जिन्ना बच्चों ने जनवरी के रिजल्ट की वेट करनी। हुण अगे दसदे कि अपनी जिहड़ी सीट है वो फर्दर मई लई पहले ही चैक करके रख लो क्योंकि जो जनवरी रिजल्ट लेट होंदा तो मई लई पहले ही अपने एजेंट नाल कॉलेज नाल ईमेल के थ्रू कम्यूनीकेट करके अपनी एडमिशन कन्फर्म कर लो जी क्योंकि बड़ी वड्डी गिनती अगस्त में रिफ्यूजल आई, सितंबर भी रिफ्यूजल आई और जे मैं गल करा अक्तूबर दे विच दिवाली तो पहला बहुत वड्डी गिनती रिफ्यूजल आई कैनेडा तो। ईवन के ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7-7 ਬੈਂਡ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 6-6 6.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈਆਂ। ਬਟ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਲਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। पर स्टिल जे तुसीं कोई कोर्स वधिया लिया जो एक यूनीक प्रोग्राम है तुहाडी पढ़ाई नाल मेल खांदा, सोहनी कवरिंग लैटर यानी कि SOP बना के लाई है, फाइल सोहने तरीके प्रेजेंट की है, एक एक्सपर्ट कंसलटेंट थ्रू लगी है तो वीज़े की उम्मीद चंगी की जा सकती है। नवे बच्चे जिहड़े मई टेक लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं देरी ना करो, एक दिन का भी वसा ना खाओ। अज अगर अक्तूबर नवंबर का अद्धा महीना निकल गया, ये ना सोचो कि हाले दसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बहुत चिर पिया। ये मान के चलो भी दसंबर अद्धे तो ज़्यादा तो छुट्टियां च निकल जाना। 22 तो बाद कॉलेज यूनीवर्सिटी बंद ने, सीधा जाके फिर 10-15 जनवरी को खुलने क्योंकि न्यू ईयर क्रिसमस बॉक्स डे ये सारिया छुट्टियां मुड़ के रहनियां। सो जे हुण अप्लाई कर दिओ ऑफ लैटर टाइम ते आउंदी है, अपना GIC टाइम ते कर दिओ, मुड़ के मैडिकल भी टाइम लग रहा, बायोमैट्रिक भी टाइम लग रहा। बायोमैट्रिक दी भी डेटा पैसे लैके विकन दियां, मैं अलग-अलग एजेंटां दे ग्रुप च वेखदा। बट एनीवेज वो मेरा मुद्दा नहीं। बट जे हुण अप्लाई करना चाहुंदे हो दिस इज़ द राइट टाइम। वैसे मेरे मुताबिक हाले भी लेट आ बट चलो जे सवेर का भुलिया शाम को घरे जे भुलिया नहीं कहते हाले भी जे अप्लाई कर लेंदे हो तो मई का इनटेक मिल जाएगा, नहीं तो सीधी जाके वारी आनी है सितंबर 2022 के इनटेक लई। सो तुसीं +2 पास की है या ग्रैजुएशन की है, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 50-55% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਏ ਨੇ, ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੈਪ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਹਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈਏ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਬਟ ਗਰਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ 1 ਚੋਂ 5.5 ਹੈ, 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਾਓ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਵਿਡ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ, ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੌਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੰਨੋ ਮੇਰੀ ਸੱਚ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ, ਅਗਰ 5 ਖਾਓਗੇ 6 ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਅਗਰ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ, 20 ਬਿਠਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ 4.5 ਲੱਖ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, 4.5 ਲੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ 2020-2021 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਹਵਾ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਤੋਂ ਕੁਆਂਟਸ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੋ ਅਗਰ +2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ ਦੋਸਤੋ, ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਆ, 1 ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਇਲਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਓ, 6 ਈਚ ਲੈ ਕੇ ਐਸਡੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ, not less than 5.5 ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫॉर ਬੈਚਲਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਲਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ 1 ਚੋਂ 5.5 ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਬਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ 1 ਚੋਂ 5.5 ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਇਲਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6 ਈਚ ਲੈ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ AL1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਜਾਓ, ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਾਲਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ, ਕਾਲ ਕੱਟ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਇਲਟਸ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ, not less than 5.5 +2 ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟ ਮਤਲਬ 2020-2021 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 65% ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਇਲਟਸ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ 5 ਹੈ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੇਫ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 2 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, 8-10 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ 65% ਉੱਪਰ ਹੈ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਚੋਂ, ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ not less than 5.5, ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਬੈਂਡ 5.5 ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ, ਟੇਫ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਡੀਅਰ? ਸਰ ਮੈਂ ਬੀਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ % ਨੰਬਰ ਨੇ 12th ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਚੋਂ? ਸਰ ਮੇਰੇ 68% ਆ। 68%? ਹਾਂਜੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼।
Okay, that's fine. University ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਟ देयर आर 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਨ UK, ਇੱਕ ਲੰਡਨ 'ਚ ਆ, ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਆ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਹਦੀ 65% ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 65% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਆਪਦੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ MBA ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ BBA ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਸੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਮਾਸਟਰ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਐਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਲੀਗਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾ ਕੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾਲ ਦੱਸ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਦਿਆਂ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ 70% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀ, ਦੀ, ਜੀ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੱਲੀਆਂ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ 70% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਕਰ ਲਓ 6 ਬੈਂਡ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5, ਜਾਂ ਫਿਰ PT 'ਚੋਂ 54 ਨੰਬਰ, ਜਾਂ UKVI 'ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਡੋਲੈਂਗੋ 'ਚੋਂ 105 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ। ਆ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਫ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਫ ਲੈਟਰ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਫ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਨੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊ ਈਅਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਵਾਕਈ UK ਜਾਣਾ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਜਨਵਰੀ 2022 ਚ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ UK ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਦਾ। ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਮ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ UK ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਯੂਐਸਏ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪੂਜਾ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ MTech ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਇਲਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਔਰ MTech ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹਾਲੇ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ UK ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਪਾਊਸ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ MTech ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ UK ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਰਿਡ ਆ। ਦੇਖੋ MTech ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਇਲਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ US ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ MBA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ MBA ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ MTech ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੌਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, 2-4 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ MBA ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਪਿਓਰਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ that I am a genuine student ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ is to study in US only, ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਫੀਸਸ ਪੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ, ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਇਨਕਮ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਮਾਰਚ ਗਾਈਡਨੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਪਾਊਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। F1 F2 ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ, ਆਪਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ F2 ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਪਦੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਗਤਸਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਣੀ ਨਾ ਹਸਬੰਡ 'ਚ ਪੈਣੀ ਆ, ਜੀ। ਇਕੱਠੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ +2 ਕੀਤੀ ਰੀਸੈਂਟ 65% ਨੰਬਰ ਆ, 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਕੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। +2 2017 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਨੰਬਰ ਚਾਹੇ 40% ਹੈ, ਓਵਰਆਲ 5.5 ਬੈਂਡ, ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਕਾਲਜ ਜੋ ਕਿ ਸਿਡਨੀ, ਮੈਲਬਨ ਔਰ ਐਡੀਲੇਡ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 40% ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆ, ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਗਰ 2017 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੇ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਕੱਲੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਾਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਰ 100% ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ। ਅਗਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਪ ਭਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੇ ਬੈਂਡ ਹੈ ਚਾਹੇ 40% ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਫੀਸਸ ਆਪ ਪੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਲਬਨ 'ਚ ਆ, ਮਾਰਾ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ 100%, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਓਪਨਲੀ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਡ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ 6 ਓਵਰਆਲ 6 ਈਚ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਰ 2 to 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਓਵਰਆਲ 6, ਇੱਕ 'ਚੋਂ 5.5 ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਡੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗੇਨ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ, ਸਪਾਊਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੰਡਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈਵਲ 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਹੈ? ਹਰਜੋਤ ਜੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਜੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, 33-34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਪਿਆ, ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਬੜੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਂਕਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਬਟ ਯੈਸ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਬੈਂਕਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੀਗਲ ਜਾਂ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੈਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਂਸਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 50% ਫੰਡ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਨਾ,
ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਲਈ, 3 ਲੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਲਈ, 15 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ, 18 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸੁਲਝ ਚੁੱਕਿਆ। 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੈਨੂਇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਦਰ 100% ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ PR ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜੌਬ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ IT ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ 6 1 ਚੋਂ 5 ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ 5.5 2 ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਟੇਫ ਕੋਰਸ, ਟੇਫ ਕਾਲਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟੇਫ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੈਲਡਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕੱਲੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ PR ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਨੂੰ PR ਲੈਣ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਮਾਰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਘਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $25,000 ਤੋਂ $30,000 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਅਗਰ $25,000 ਵੀ ਲਾਵਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ $75,000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 35 ਲੱਖ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਰੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਡਿਮਾਂਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੌਬ ਸੇਮ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ PR ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ PR ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ PR ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ USA ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੱਡੀ ਮੀਨਸ ਕੋਰਸ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਚਿਟ ਚੈਟ ਵਿਦ ਸੁਖਚੈਨ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ YouTube, Facebook, Instagram, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ YouTube ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ Instagram ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, RS Global ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸਵਾਲ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ Instagram, Facebook ਔਰ YouTube ਪੋਰਟਲ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀਰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਚਿਟ ਚੈਟ ਵੀ ਸੁਖਚੈਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖਚੈਨ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚਿਟ ਚੈਟ ਵਿਦ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube Instagram ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚਿਟ ਚੈਟ ਵਿਦ ਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਜੁੜਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਟ ਚੈਟ ਵਿਦ ਰਾਹੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਥੈਂਕ ਕੀਤੀ। ਯੂ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।